Hello and welcome. Coach Kamrul Hassan Network presents My Career, My Future program. Hope all of you are doing really great. In my last 18 years of experience, one thing I have learned, and that is the education that we have gone through into the university life, whatever we have learned, it does not necessarily guarantee the success of corporate career. That is something else, that we have done the mistakes, learned the lessons in hard way. We have paid the price. So we thought if we can bring those experience, learning, and all those things that we have done, maybe the mistakes, maybe that should not have been done at some situations. We thought if we can share this to you, you might use this to progress your career. And that's why this is the program. We believe that it can help you immensely to drive your career, to progress your career into the state where you'd be able to see as a successful person. So we are happy to welcome you into this program with such a guest, those who are doing it successfully over number of years. We are bringing the seasoned professionals across different industries, and today I'm really happy to bring such a seasoned professional and a colorful person who is experienced in different arenas of the industry, with the Professor Moinuddin Chowdhury, who has a colorful career. Why I say that? Because he's teaching in the university. At the same time, he's a seasoned trainer who is training into the corporate industry over the last 20 years. Please help me to welcome Mr. Moinuddin Chowdhury. Thank you so much for your time, and we know that how busy you are. You are not only teaching into the university or not only training into the corporate, at the same time you are the president of SLSD, Society for Leadership and Skills Development. So you are serving the society, you are serving into the university, you are serving into the corporate. You see, Yes. So across It's all about service. It's all about service. So welcome to the program. Thank you very much. First of all, I'd like to thank you personally, Kamrul Bhai, who is now Coach Kamrul Hassan, and you have created a very positive vibe in the society. Especially, I follow you, I watch you on the Facebook, and of course, success is a journey. You can tell me, I have continuing my journey, and I have been continuing this journey for the last 20 years. And also, I'm looking forward to the much better version of myself and what I'm doing. Thank you. Thank you for calling me in, and I'm also humbled and honored to be part of this wonderful program. Thank you so much. So let us talk about how you have begun your career 20 years back. Okay, so I where have you to, are today? I have to look at my past. Let's look into it. Okay, so I started my career first as a teacher. My first career was actually teaching. And when I was teaching, in a sense, I was teaching at the same time I was studying my academic course. But I had a setback before I started my journey as a teacher. For example, আপনি বোধহয় জানেন যে after HSC, students can go for the army, commission position, a commission officer. So I was qualified. I passed এটাকে বলে ISSB, Inter Service Selection Board. I passed ISSB. এটা 26 long course, 26 long course. BMA, yes, BMA long course. And from my area, from my place, I mean where I'm from, তো ওই এলাকার আমরা three friends, আমরা একই ব্যাচে ছিলাম। দুইজন আলহামদুলিল্লাহ এখনো আছেন। They became brigadiers already. Brigadiers General now, they call Brigadier Generals. Okay. তো যখন ISSB শেষ করে I was continuing with the medical, I had a severe operation of appendix. এটা actually এটা বলে major operation actually. During your training program? It's before the training program. তো আপনার অপারেশনটা ছিল অনেক বড় অ্যাকচুয়ালি, যেহেতু এটা অলমোস্ট যেটা হয় অ্যাপেন্ডিক্স বাস্ট হয়ে গেলে কেউ বাঁচে না, বাট বাস্ট হয়ে যাওয়ার পরে আই সারভাইভড
এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস আর কি। সো ডক্টরস টোল্ড মাই ফাদার যে এটা আপনার সানের জন্য এটা অরিজিনাল ডেট অফ বার্থ, বিকজ হি ওয়াজ অলমোস্ট গোয়িং টু ডাই। আই ওয়েন্ট ইন টু কমা, সো আই কেম ব্যাক, আলহামদুলিল্লাহ। But interestingly, I lost my military career. It was, I can tell you, it was my dream career actually. I wanted to be a military officer because serving the nation, serving the people, it's a young generation, it's a bor rokom Everyone has fascination, like fascination. the dress, Yes, uniform. dress, uniform, institutional structure, blah blah, ittadi ittadi. So at that time, I thought I lost everything. I mean, mone hocchilo je it was zero. And frankly speaking, I was really frustrated. মনে হচ্ছিল যে আর কি করব না। But after a certain time, I turned around. বললাম যে না, life is beautiful, I will make it much more beautiful. আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। এর পেছনে আমার পারিবারিক অনেক সমর্থন ছিল, বিশেষ করে আমার খালা, যিনি অ্যাকচুয়ালি আমার মার ইমিডিয়েট ছোট বোন, আমাকে অনেকটা তার নিজের ছেলের মতোই লালন পালন করতেন। আরেকটা বড় কারণ ছিল, উই হ্যাড financial economic hardship. My father was a very honest police officer, so when he died, he left only 1 taka something in his money bag, and then the trouble started. তো সবাই প্রায় হাসাহাসি করতো যে পুলিশ অফিসারের ছেলে কিভাবে টাকা পয়সার অভাব। No hard feelings to anyone. Yes. It's a common একটা perception আর কি। Of course, there are many honest, sincere, dedicated police officers. So my father was one of them. That's why he did not leave any asset, money, anything. তো তখন মনে হলো যে না, it's not how you actually earn money, it's how you think. আপনার থট প্রসেসটা যদি আপনি চান, আমার কাছে মনে হয় কামরুল ভাই, আর্নিং মানি ইজ ইজিয়ার দেন আদার ইস্যুস। আমার কাছে কেন জানি মনে হয়। তো তখন আমি চিন্তা করলাম যে না, I will earn money, but in such a way that I live a standard life. I should have a limit. In a sense, ডিলিমিট করছি না, কিন্তু আমি অন্য জিনিস এনজয় করব, যেটা আমাকে অন্য ভ্যালু দিবে সমাজে এবং অন্যদেরকে ইন্সপায়ার করবে, অনুপ্রাণিত করবে। সো দ্যাটস ওয়াই যখন আমি ওই ধাপ থেকে চলে আসলাম, ইউনিভার্সিটি এডুকেশন শেষ করলাম, I earned 2 degrees, 1 MA in English and literature, and then again আবার MA ইনফরমেশন সিস্টেম ফ্রম ইংল্যান্ড, অ্যান্ড দেন আরও 2টো ডিগ্রি, যেটা আপনি অলরেডি করেছেন বোধহয় থমাস থেকে, আপনাকে আমরা যেটা বলি PPA, সার্টিফাইড লার্নিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট প্রফেশনাল, এটা হচ্ছে এওয়েন লার্নিং হিউট থেকে করেছি। তো আমার কাছে মনে হয়েছে নন স্টপ জার্নি, মানে ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান এনরিচ ইউর সেলফ এনি টাইম। ওগুলো করেছি খুব রিসেন্টলি। আমার এক মেন্টর আছে কাজী আহমেদ, উনি বললেন যে চলো আমরা দুজনে মিলে এগুলো করে ফেলি। তো তখন আমার কাছে মনে হয়েছে ইজ এ ভেরি ইন্সপায়ারিং পার্সন, প্রবলি ইউ উইল কাম ওয়ান ডে টু ইউর সেশন। তো আমরা উই টু টুগেদার, মনে হলো যে ইয়েস, এবং মনে হলো যে খুব এনজয় করছিলাম লার্নিংগুলো। যারা দেখেছে আমাদেরকে যে এই বয়সে কেন এসছে, বাট উই আর্নড ইট। That was my question. That was like after so many things, after so many achievements and accomplishments. I don't know whether achievements, but I feel happy. You are teaching university, you are teaching the corporates, right. And then what actually drives you crazy like for further study? Yes. Right. Let's talk about this. আসলে এক একজনের এক একটা প্যাশন থাকে না। প্যাশনটাই ধরেন, কারোর প্যাশন থাকে যে না শুধু টাকাই কামাবো জীবনে, এটা একটা প্যাশন হতে পারে। কেউ ফেম, কেউ কেরিয়ার। তো আমার কাছে মনে হয় যে এগুলো আমরা যাই করি না কেন, এটার পেছনে একটা জিনিস কোনোভাবে ভোলা যাবে না, সেটা হচ্ছে যে শিক্ষা আপনার মনের ভেতরে একটা আলো তৈরি করে, এবং এই আলোটা যদি আবার আপনি সমাজের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চান, তাহলে আপনার জন্য সঠিক আলোটা লাগবে। আর সঠিক আলোর জন্য আপনাকে পড়াশোনা করতে হবে। আপনি কোনো কিছু ফলস বা যেটা ফ্যাক্টস না, তথ্য সমৃদ্ধ না, আপনি আন্দাজেই বলে দিলেন যে একটা তথ্য যেটা নেক্সট জেনারেশনকে বিভ্রান্ত করতে পারে, যে এটা করলেই শুধুমাত্র আপনি জীবনে অনেক কিছু করতে পারবেন, এটাই একমাত্র ইয়াস। তো আমরা এই জন্য খুব কশাস, এই কারণে যে আমার মনে হয় যে এই তথ্যগুলো জানা দরকার। রিসার্চ খুব থট প্রভোকিং এবং অথেন্টিক রিসোর্স থেকে এগুলো কালেক্ট করা, এবং এগুলো করতে গেলে পড়াশোনা করা লাগবে। তো দ্যাট রিয়েলি ইন্সপায়ার্ড মি পার্সোনালি। আমার মনে হয় যে কাজী ভাইকেও সেটা ইন্সপায়ার করেছে, যে না এটা নিজেকে আমরা বলি না রিলার্নিং, রিট্রেনিং, নিজেকে আবার রিজুভেনেট করা,
অনেক দিনের রেস, লার্ন আনলার্ন আবার রিলার্ন, আবার প্রসেসের ভেতরে যাওয়া, যুগোপযোগী যে নিজেকে তৈরি করা। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রতি বছরে কিন্তু জেনারেশন গ্যাপ হচ্ছে ইন মেনি এরিয়াস, তাই না? তো এখন এইটাকে যদি আপনি আপডেটেড করতে চান, যেমন ফর এক্সাম্পল আমি কিন্তু মোবাইল জেনারেশনের স্টুডেন্ট না, আই এম নট শিওর ওয়েদার ইউ আর ফ্রম দ্যাট জেনারেশন। আই রিমেম্বার ওয়েন আই ওয়েন্ট টু ইংল্যান্ড, তখন আই কেম টু নো হাউ ইউজফুল দ্য টুল ইজ। তখন ওই যে অনেক মোটা ধরনের মোবাইল টোবাইল পাওয়া যেত, মোটরোলা, ইয়েস। তো আমার সিমেন্স। তো তখন ধরেন এটা আমি মাস্টার্স শেষ করে ফেলেছি, আই এম ডুইং অ্যানাদার মাস্টার ডিগ্রি, দেন আই কেম টু নো অ্যাবাউট দি ইউজ অফ মোবাইল। তাহলে দেখেন তারপরের কতগুলো জেনারেশন গেছে, সে সময় অ্যানালগ সুইচ টেপা মোবাইল আজকে কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এভার চেঞ্জিং টেকনোলজি। সো এগুলোর ভেতর দিয়ে যেতে গেলে এবং নিজেকে সমৃদ্ধ রাখতে গেলে, অন্যকে সহায়তা করতে গেলে কন্টিনিউয়াস পড়াশোনা করতে হবে। এই হলো আমার পড়াশোনার ইতিহাস। মাঝখানে একটা বড় সেটব্যাকের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এসেছি এবং পরবর্তী সময়ে আমি যে বললাম টিচিং দিয়ে কেরিয়ার শুরু করলাম, মাঝখানে চলে গেলাম বাইরে পড়াশোনা করে, আবার আসলাম। আসার পর আমি একটি কর্পোরেট হাউসে একটি গ্রুপে হেড অফ লার্নিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট হিসেবে কাজ করেছি। আমার দুটো ইউনিট ছিল, একটা হচ্ছে কর্পোরেট প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট, ওরা বলতো সিপিডি, আর একটা হচ্ছে ইএলটি, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনিং। এই দুটো জিনিস আমি লিড দিতাম। এটা আমার কর্পোরেট ক্যারিয়ারের একটা বড় একটি অংশ এবং ওইখানে কাজ করতে করতে হঠাৎ করে আমি আইএলওতে, ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনে টিবেট রিফর্ম প্রজেক্টে অ্যাজ এ লিড কনসালটেন্ট ওইখানে জয়েন করি এবং ওইখানে গিয়ে আমার ইন্ডাস্ট্রির সাথে যে স্কিল গ্যাপ তখন আমি একদম হাতে কলমে আবিষ্কার করি। তো আমার ইউনিটের নাম ছিল ওয়ার্কপ্লেস লার্নিং অ্যান্ড প্রোডাক্টিভিটি। হ্যাঁ, মানে ওদের ওই কম্পোনেন্টের উদ্দেশ্য ছিল টু পপুলারাইজ লার্নিং অ্যান্ড ব্রিং প্রোডাক্টিভিটি। তো যার জন্যে আমরা 4টা ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে কাজ শুরু করি, আপনার ট্রান্সপোর্টেশন, লেদার, তারপর এগ্রো বেইজ ফুড এবং হচ্ছে আইটি, এই 4টা ইন্ডাস্ট্রির সাথে আমাদের হয়। এবং বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে একটা ছিল, আমরা বলি ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কমিটি। প্রত্যেক ইন্ডাস্ট্রি থেকে একজন করে চেয়ারম্যান লিড করতেন এবং ওনারা ওনাদের ইন্ডাস্ট্রির পিকচারটা আমাদেরকে দিতেন। মাই জব ওয়াজ টু ফ্যাসিলিটেট নিড বেসড লার্নিং। ধরেন কোনো জায়গায় লিডারশিপ প্রয়োজন আছে, কোনো জায়গায় টিম বিল্ডিং, সফট স্কিলস যে জিনিসগুলো আছে, আমি সেটা দেখতাম। হার্ড স্কিলের জন্য আবার অন্য আরেকটা টিম ছিল, সেখানে কাজ করতো। তো ওইখানে করতে গিয়ে তখন আমার যে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডভাইজার, উনি বললেন যে সামনে তোমাদের দেশের সবচেয়ে বড় একটা নিড হবে স্কিল ডেভেলপ করা। ওয়াই ডোন্ট ইউ গো ফর ইউর ওন অর্গানাইজেশন, যেহেতু একটা স্কিল গ্যাপ আসছে তোমাদের দেশে, সো বেসড অন উইচ তোমার যেহেতু একটা এক্সপার্টিস আছে, আমার মনে হয় যে অ্যাজ এ ট্রেনার ইউ আর ওয়ান অফ দ্য বেস্ট, সো ওয়াই ডোন্ট ইউ গো ফর ইট। তখন আমি আমার যে অর্গানাইজেশনটা আমি ফর্ম করি, সোসাইটি ফর লিডারশিপ স্কিলস ডেভেলপমেন্ট, সংক্ষেপে হচ্ছে SLSD। 2009-এ আমার এই ফরমেশন। তারপরে ধরেন আরও অনেক কমিউনিটি লিডারশিপ করেছি, ট্রেনার্সদের একটা প্ল্যাটফর্ম করেছি, আপনি যেটা নিজেও মেম্বার, বাংলাদেশ অর্গানাইজেশন ফর লার্নিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট। পরে আবার আমরা 7টা-8টা অর্গানাইজেশন মিলে আবার একটা ফেডারেশন করেছি, ফেডারেশন অফ হিউম্যান রিসোর্স অর্গানাইজেশনস। তো এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত থাকার উদ্দেশ্য একটাই, কমিউনিটিকে লার্নিং ভাইব্রেন্ট করা। এবং পাশাপাশি আমি 2টো ইউনিভার্সিটিতে রেগুলারলি পড়াচ্ছি, 2টো ইনস্টিটিউটে পড়ানোর সুযোগ হয়েছে। এবং সবচেয়ে মজার একটি বিষয় যেটা আমি খুব এনজয় করেছি, বিসিএস অফিসারদের 8টা ক্যাডারের বিসিএস অফিসারদের পড়ানোর সুযোগ পেয়েছি বার্ডে। আই এম ভেরি গ্রেটফুল টু দেম বিকজ দে হায়ার্ড মি, দে থট আই হ্যাভ দ্য রাইট স্কিলস টু টেল দেম। টনি বুজানের একটা কোর্স আছে মাইন্ড ম্যাপিং, আপনার মধ্যে বইটা পড়েছেন। তো মাইন্ড ম্যাপিংয়ের সাথে ওরা একটা জিনিস লেজ জুড়ে দিয়েছে, বলছে কীভাবে পজিটিভলি এটাকে তৈরি করা যায়, এই মাইন্ডসেটটুকু নতুন অফিসারদের যারা বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ করেন তাদের জন্য এটা একটা বেসিক ফাউন্ডেশন কোর্স। একটা আছে সাভারে, বাট আই ওয়াজ অ্যাসাইন ফর বার্ড, বাংলাদেশ একাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট, যেটা কুমিল্লাতে আছে। জি, কোটবাড়িতে। তো এইভাবে আমার কাছে একটা মনে হয়েছে যে আমি, কেউ আমাকে বলে ইউ আর দ্য ব্রিজ বিটুইন দি একাডেমিয়া অ্যান্ড দি ইন্ডাস্ট্রি। আমি হেলিকপ্টার ভিউ দেখতে পাচ্ছি স্টুডেন্টদের আসলে কী গ্যাপ আছে, ইন্ডাস্ট্রিতে রিয়েলি কী দরকার আছে। এই জায়গাটাতে আমরা আসবো। জি। সো আপনার এখান থেকে একটা জিনিস আমার কাছে খুব মাথায় এসছে, সেটা হলো আপনি যেটা বললেন যে সঠিক জ্ঞান। রাইট।
এখন আমরা সবাই জানি এখন নলেজ ইজ ওয়াইডলি অ্যাভেলেবল। এখন এখান থেকে আমি সঠিক জ্ঞানটা কিভাবে জানতে পারবো এবং নিতে পারবো এবং সেটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারবো? কারণ জ্ঞানটা যদি সঠিক না হয় তাহলে আমি যেটা আমার ভিতরে ধারণ করছি, লালন করছি, প্র্যাকটিস করছি, ইজ অ্যাকচুয়ালি নট গিভিং মি, not directing me, not enlightening me. Correct. Tell us something about this, because your experience is like, so in this world I think this is very essential, very true, very important point. কারণ হচ্ছে যেমন ধরেন একটা বিষয় আমরা সবাই জানি যে এই মুহূর্তে আপনি চাইলে গুগলে যে কোনো কিছু বের করে নিতে পারেন, এখনই চাইলে আপনি ইউটিউবে যে কোনো কিছু নিতে পারেন, বাট এটা কি অথেন্টিক কিনা, তাহলে কে দিচ্ছে মেসেজটা, ব্যাকগ্রাউন্ড কি, এগুলো জানা খুবই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খণ্ডিত অংশ আপনাকে বিভ্রান্ত করতে পারে। যেমন আমার একটা মজার বিষয় হচ্ছে, আমি MBA প্রোগ্রামে একটা প্রোগ্রাম করি আপনার বিউপিতে, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি প্রফেশনালসে, প্রেজেন্টেশন স্কিলস ডেভেলপমেন্ট, পাবলিক স্পিকিং। তারা বলছে যে এত কিছু শেখানো হয় কিন্তু মার্কেটের সাথে গ্যাপ হচ্ছে, দে ডোন্ট নো হাউ টু প্রেজেন্ট দেমসেলভস, আদারওয়াইজ বাকি সব নলেজ ঠিক আছে। তো দ্যাটস ওয়াই আই ওয়াজ হায়ার্ড, এবং আলহামদুলিল্লাহ আই এম কন্টিনিউইং উইথ দেম উইথ সো মেনি ডিপার্টমেন্টস। তো এখন একদিন একটা ডিবেট হচ্ছিল যে ফার্স্ট ডেমোক্রেসি না ডেভেলপমেন্ট, কোনটা আগে, ডেভেলপমেন্ট করে ডেমোক্রেসি, নাকি আগে ডেমোক্রেসিকে স্টাবলিশ করে তারপরে ডেভেলপমেন্ট? এসছে ডিবেট ইস্যু। হ্যাঁ, ডিবেট ইস্যু। তো ডিবেট ইস্যু যখন করতে গেলে দেখা গেল যে এক দল কোট করছে, বলছে যে ডেমোক্রেসি ইজ দ্য ওয়ার্স্ট কাইন্ড অফ সিস্টেম। কে বলছে? বলে আব্রাহাম লিঙ্কন। সবাই তো থতমত খেয়ে গেল। ইন্টারেস্টিংলি সেদিন ওইটা অবজারভার হিসাবে একজন মিলিটারি হাই অফিসিয়াল আসছিলেন, উনি আমাকে বললেন যে ভাই আপনি একটু চেক করে দেখেন তো, যেখানে যে লোক বলছে বাই দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল, ডেমোক্রেসির ডেফিনেশন যে আব্রাহাম লিঙ্কন দিল, আর এই ছেলে বলছে ডেমোক্রেসি ইজ দ্য ওয়ার্স্ট কাইন্ড অফ সিস্টেম। তো তখন আমরা ওইখানে বসেই গুগলে সার্চ দিলাম যে আসলে এটা কে বলছে। দেখা গেল ও পরের অংশটা লিখে নাই। পরের অংশটা হচ্ছে ইফ ইট ইজ নট রান বাই দি সিলেক্টেড গ্রুপ অফ পিপল, ইলেক্টেড গ্রুপ অফ, মানে রাইট পিপলের রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে না, এই অংশটুকু আমি এক্স্যাক্টলি মনে করতে পারছি না, বাট এই অংশটুকু বাদ গেছে, অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি এটা পুরোটা আসেনি। এই জন্য আমার মনে হয় যে যদি আপনি জ্ঞান অর্জন করতে চান এবং এটা ব্যবহার করতে চান, প্রয়োগ করতে চান, তখন আপনাকে দেখতে হবে আপনি কোন জায়গা থেকে পড়াশোনা করছেন, ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রেংথ কেমন, কারা রিসোর্স পার্সন হিসেবে এখানে কাজ করছে। এই জন্যই কিন্তু অনেক সময়, যদিও আমি এটা একেবারেই বিশ্বাস করি না পরিপূর্ণভাবে, যে হয়তো এখানে ইন্ডিভিজুয়ালি কেউ পার এক্সেলেন্স আছে, কিন্তু তারপরে কিন্তু আমরা ধরেন একটা ইউনিভার্সিটি প্রায়োরিটি দিই, যে অমুক ইউনিভার্সিটিগুলো হলে আমরা আগে কেরিয়ারের ক্ষেত্রে রিক্রুট করার আগে, তাই না, এই জিনিস, রাইট, এক্স্যাক্টলি। তো এই জিনিসগুলো প্রায়োরিটিতে আসে। তো এই জন্যে যখনই আমরা কোনো জায়গা থেকে জ্ঞান অর্জন করব এবং ভাববো যেটা আমি অ্যাপ্লাই করব, একটু ক্রস ভেরিফিকেশন করে নিতে হবে যে হু আর দ্য পিপল বিহাইন্ড দিস অর্গানাইজেশন, এবং এটার অথেন্টিসিটি আসলে কারেক্ট কিনা আমরা যা পাচ্ছি। এখন আসলে অনেক সহজ আছে, কয়েকবার একটু খাটাখাটি করতে হবে কোনো অর্গানাইজেশনের ব্যাকগ্রাউন্ড জানতে গেলে। তো আমি বলবো 2-3টা জিনিস, দি অর্গানাইজেশন, দি ইনস্টিটিউট, দি ইউনিভার্সিটি, কারা এখানে এটা পরিচালনা করছে, এবং এই রিসোর্সগুলো আমি যেগুলো ব্যবহার করব, এইগুলোর ওয়েট কেমন ইন টার্মস অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং। এখন তো আসলে লজ্জারও কিছু নেই। আমি কোনো কিছু না জানলে বা না বুঝলে আমি হয়তো আপনাকে ফ্র্যাঙ্কলি জিজ্ঞেসও করতে পারি যে ম্যাক্সওয়েলের এই জিনিসগুলো আপনি কী ভাবেন, কারণ আপনি হয়তো ম্যাক্সওয়েল থেকে ডেস্কের উপরে সার্টিফাইড কিছু করে এসছেন, ইউ ক্যান গিভ মি বেটার আইডিয়া যে আসলে কী। তো আমার মনে হয় যে এরকম কিছু ক্রস ইন্টারাকশন প্রয়োজন আছে বিফোর ইউ কাম টু আ কনক্রিট কনক্লুশন যে দিস ইজ দ্য বেস্ট ইনফরমেশন আই এম গোয়িং টু গেট। সো দিস ইজ কাইন্ড অফ ইনকুইজিটিভনেস। থেমে থাকা যাবে না। আই ক্যানট টেক ইট ফর গ্রান্টেড, কারণ এটা এত সেন্সিটিভ। এই জ্ঞানটা যখন আমি বিতরণ করব, যাকে বলবো, সে যদি এটা ভুলটাই যে ব্যবহার করবে, এতে বিপর্যয় হবে অনেক বেশি। এই জন্যে আমি এটা ক্রস ভেরিফাই করে নিবই। আপনার কি মনে হয় যে ওভারঅল, জি, irrespective of pointing out any particular industry, as a student, as an entrepreneur or as a professionals, আমরা ওভারঅল আমরা কোয়েশ্চেনিংটা করছি না,
জিজ্ঞাসা করছে না, চ্যালেঞ্জ করছে না, বাট চ্যালেঞ্জ নট ইন এ নেগেটিভ ফরম্যাট, চ্যালেঞ্জ ইন এ সেন্স দ্যাট whether is it correct, is it authentic, whether it is appropriate for me or not. যে somebody is telling me and I am accepting it as a prescription. Should it be like this? Or I should ask questions, I should cross verify it, I should challenge as well, because whatever it is true for you, it might not be true for me. Whatever it was true yesterday, things have changed. But what do you think? The overall এই যে questioning and দেখেন, challenge, asking the question at the right time with the proper tone, এটা কিন্তু একটা আর্ট। আমি ইউনিভার্সিটিতে ধরেন কোনো সেমিনার, সিম্পোজিয়াম বা কোনো কিছু হয়ে গেলে, কর্পোরেটও দেখি, ওয়ার্কশপ হয়ে গেল, তারপরে জিজ্ঞেস করলাম যে প্লিজ ফিল ফ্রি টু আস্ক কোয়েশ্চেন্স। তখন কিন্তু আসলে কেউ কোয়েশ্চেন করতে চায় না। না চাওয়ার কারণ হচ্ছে, কোয়েশ্চেন করার জন্য আপনার দুটো মাইন্ডসেট লাগে, একটা ক্রিটিক্যাল, একটা অ্যানালিটিক্যাল। ক্রিটিক্যাল এই জন্যে, আচ্ছা, ইউ হ্যাভ টু ক্রিটিসাইজ ইনসাইড ইউ যে আসলে এটা যিনি বললেন, এটার আর কি কি সাব সেকশনস থাকতে পারে, সাব সিস্টেমস থাকতে পারে, বা আর কোনো কিছু আছে, বা ফার্দার আর কি কি জানার প্রয়োজন আছে কিনা। অ্যানালিটিক্যাল হচ্ছে, আচ্ছা, এটা আমি অ্যাপ্লাই করব, কিভাবে করব, আসলে কি এটা অ্যাপ্লিকেবল। সো এই যে কোয়েশ্চেনগুলো খোঁজা, আপনি যে শব্দটা ব্যবহার করছিলেন একটু আগে, এনকোয়েজিটিভনেস, এই যে অনুসন্ধিৎস মন, এটা হারিয়ে যাচ্ছে। এবং হারিয়ে যাওয়ার পেছনে আমাদের সিস্টেম স্লাইটলি রেসপন্সিবল। এটা এই জন্যে ওপেনলি বলতে চাচ্ছি, কারণে যে ধরেন আমরা যে পারপাসে সৃজনশীল পদ্ধতি তৈরি করেছিলাম, পারপাস কিন্তু খুব ভালো ছিল, এই জন্য যে ব্রেন স্টর্মিং হবে এবং এটা নিয়ে বাচ্চারা ভাববে, শিক্ষকরা ভাববে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এটার পেছনে যারাই কাজ করেছে তাদের উদ্দেশ্য ভালো ছিল, বাট আইদার ওয়ে ডিডন্ট ওয়ার্ক। যার জন্য হয়ে গেল কি, আমি অনেকেই এটা ভাবে যে এখনকার জেনারেশন বোধহয় লেকচার গাইড আর পাঞ্জেরি গাইড, এই দুটো গাইড খুব নাম করা আর কি, মানে উইদাউট হার্টিং এনি। আগেকার দিনে হয়তো পুঁথিঘর বা আর কি কি জানি ছিল, এক সময় ছিল। ওনারা গাইড তৈরি করেছেন তো আসলে পড়ার জন্য, আমি ইন্ডাস্ট্রিকে ব্লেম করছি না, বাট সমস্যাটা হচ্ছে আমাদের শিশুরা, আমাদের চিলড্রেনরা, আমাদের যে লার্নাররা, ওরা এটাকে মেমোরাইজ করছে। আমি বলি মুখস্থ করলে মুখে কিছুক্ষণ থাকবে, তারপরে চলে যাবে। আত্মস্থ করছে না, মানে ইন্টারনালাইজ করছে না। এবং ইন্টারনালাইজ না করার কারণে তাদের ভেতরে যে সৃজনশীলতা এবং ক্রিয়েটিভিটি, যেটা আমরা বলছি, থিঙ্কিং আউটসাইড দ্য বক্স, এগুলো আর কাজ করছে না। স্যার বলেছেন এটা হবে এইভাবে, দ্যাটস ইট, আর এর বাইরে আর কোনো চিন্তার প্রয়োজন নেই। এই যে চ্যালেঞ্জ করাটা, কোয়েশ্চেন করার সাহসটা আসবে তো সৃজনশীলতা থেকে। এই জন্যে আমার মনে হয় যে এইখানে শিক্ষা ব্যবস্থার এবং সিলেবাসের, কারিকুলামের যে জায়গাটুকু, এগুলো আমাদেরকে একটু নতুনভাবে ভাবতে হবে। এবং ভাবার পেছনে একটা বড় যুক্তি হচ্ছে, আপনি যেটা বলছিলেন যে সময়ের আবর্তে আমরা কিন্তু এক জায়গায় থেমে নেই। আজকে যেটা মনে হচ্ছে এটাই শেষ, কালকে হয়তো শুরু অন্য জায়গা থেকে। কারেক্ট। সো দ্যাট লিডস টু অ্যানাদার ভেরি ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট। আপনি যেটা বলছিলেন যে সময়ের আবর্তনে আমরা আজকে যেটা পড়ছি, আগামী দিনে সেটা আমার জন্য অ্যাপ্লিকেবল হবে কিনা। আপনি যেহেতু ইউনিভার্সিটিতে পড়াচ্ছেন, কয়েকটা ইউনিভার্সিটিতে আপনি পড়াচ্ছেন, একই সাথে আপনি কর্পোরেটে আপনি অ্যাজ এ ট্রেনার ইউ আর ট্রেনিং দেম আপ। সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, হোয়াট ডু ইউ সি into the universities and also into the corporate? So we want to have your kind of view, right, kind of view, because you have the true and authentic correct, view, because not everybody going to the university and teaching at the same time coming to the corporate and also teaching. Corporate, right, balancing, right. So what do you see in both the places? Yes, two fields. Okay, আমি ইউনিভার্সিটিতে যখন যাদেরকে পাই, আন্ডারগ্রেড এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট বা মাস্টার্স লেভেলে, তখন দেখা যাচ্ছে আপনার ওদের ভেতরে যে স্কিলগুলো সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তৈরি করা, এই তৈরি করার জায়গাটা খুব লিমিটেড হয়ে যায়। প্রথমেই বলে নেই যে এডুকেশন হচ্ছে একটা ফাউন্ডেশনের মতো, অর্থাৎ একটা বিল্ডিংয়ের মানে সব কিছু তৈরি করার আগে যে আমরা ভিত্তিটা তৈরি করব, এটা হচ্ছে এডুকেশন। এটাকে আপনি একটু আগে আপনি শুরুতে ইন্ট্রোতে বলছিলেন যে কোনো টেক ইট ফর গ্রান্টেড, যে এটা আপনাকে চাকরি দিবে, এটা আপনাকে কেরিয়ার দিবে, রাইট। এখন এই এডুকেশনটা আমাদের কি শেখাচ্ছে? দ্য রিয়েলাইজেশন, আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ সায়েন্স, আর্টস অর কমার্স।
এই হোয়াটের আনসারটুকু দিচ্ছে, এর বাইরে কিন্তু আর কিছু দিচ্ছে না, এবং ভেরি থিওরিটিক্যাল, কিন্তু এই থিওরিটিক্যালি তিনটা করতে গিয়ে সবচেয়ে বড় যে জিনিসটার গ্যাপ আমি দেখি সেটা হচ্ছে 4টা সির গ্যাপ আছে। 4টা সি নিয়ে আমরা এখন এই যে আমরা প্রায়ই এখন কথা বলি, যেমন বলছি যে কমিউনিকেশন, তারপরে হচ্ছে ক্রিয়েটিভিটি, কোলাবোরেশন, হ্যাঁ, তারপরে আরেকটা সি হচ্ছে আপনার এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না, ইফ ইউ ক্যান রিমেম্বার, আরেকটা সি হয়তো আছে। সো এই যে এই জায়গাগুলোতে হতে পারে কনভিন্সিং, হতে পারে কগনিটিভ, হতে পারে এনিথিং, বাট আমি 3টা সি খুব ভালো মনে করতে পারছি, যে কমিউনিকেশন, কোলাবোরেশন, ক্রিয়েটিভিটি, এবং এই 3টার একটা বড় গ্যাপ দেখি। শুরু করি আমি কমিউনিকেশন দিয়ে। কমিউনিকেশনে দেখা যাবে যে ভাষাগত যে সমস্যা, আপনি বলবেন যে ইংরেজি নিয়ে আপনার কেন এত চিন্তা। আসলে আমি ইংরেজিকে যদি আলাদা করে দিই, বাংলাটুকু বলতে পারছে না কেন? এটা তো মাতৃভাষা। যদি আমি ইংরেজি না বলতে পারি, তাহলে তো বাংলা ভাষা কেন বলতে পারবো না? এটা তোমার মাতৃভাষা। ইংরেজির গ্যাপটুকু মেনে নিতে পারি, কিন্তু কতক্ষণ? 12 বছর পরে যদি একটি ছেলে বলতে পারে যে আমার একটি বিড়াল আছে, আই এম এ ক্যাট, এর চেয়ে দুঃখজনক আর কিছু হতে পারে না, এবং এটা হয়েছে। তো আমার মনে হয় যে একটা কমিউনিকেশনের গ্যাপ আছে ল্যাঙ্গুয়েজের, বোধ বাংলা এবং ইংলিশের। তারপরে আসেন এই যে কোলাবোরেশনের কাজটা। কোলাবোরেশন কাজ কি? আমি টিম ওয়ার্ক করাই, আন্ডারগ্রেডেও করাই, মাস্টার্স লেভেলেও করাই। করানোর উদ্দেশ্য একটাই, যেন ওরা কমফোর্ট জোন থেকে বেরিয়ে আসে, যে শুধু বন্ধুদের সাথেই কাজ করবে তা না, মিত্রদের সাথেও কাজ করা শিখুক। যাকে দেখতে পারে না প্রথম দিন থেকে, তাকে যখন টিমে দিচ্ছি তখন সে কিন্তু কোলাবোরেশন, টিম ওয়ার্কটা শিখছে। আচ্ছা, তারপরে আসেন ক্রিয়েটিভিটি তো একেবারে নন এক্সিস্টেন্ট, অর্থাৎ একটা সেন্টেন্স আপনি যেটা লিখলো হুবহু সেটাই লিখবে। কারণ হচ্ছে ওই যে শুরুতে তাদের ভেতরে যে ইন্টারনালাইজ করার বিষয়টা ছিল না, থাকার কারণে এইখানে এসে ভেঙে চুরে আবার নতুন করে ইউনিভার্সিটি টিচারদের কাছ থেকে আবার নতুন করে শিখতে হচ্ছে। ইউনিভার্সিটি এডুকেশনের একটা বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, ইউনিভার্সিটি এডুকেশন হচ্ছে দি এক্সটেনশন অফ ইউর নলেজ। এডিশন কিছু দেওয়া ইউনিভার্সিটির পক্ষে সম্ভব না। অর্থাৎ আপনি যা জেনে এসেছেন কলেজ থেকে, এখন আমরা শুধু ভ্যালু অ্যাড করতে পারবো, এটা করো, ব্রাঞ্চেস, ফ্যাকাল্টিজ গ্রো করবে। এর বাইরে কিন্তু আসলে টাইম কনস্ট্যান্ট, সিলেবাস কনস্ট্যান্ট, সব কিছু মিলিয়ে এটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। এবার আসেন এটা নিয়ে টেনে এমবিএ করে বা মাস্টার্স শেষ করে যখন ইন্ডাস্ট্রিতে আসছে, ওই যে গ্যাপটুকু থেকে যাচ্ছে, এই গ্যাপটুকু আর যে মাঝখানের যে গ্যাপ টাইমগুলোতে, এই জায়গাগুলোতে কিন্তু আর এটা ফিক্স হচ্ছে না। কর্পোরেটে আসার পরে কেউ মনে করছে একটা কুইক ফিক্স করা যাবে, সেটার নাম হচ্ছে ট্রেনিং ক্যাপসুল, যেটা আসলেই কোনোভাবেই সম্ভব না। আমরা হয়তো স্পার্ক করতে পারি, ইন্সপায়ার করতে পারি, কিছু রিসোর্স দিতে পারি, কিন্তু এটার যে আত্মস্থ করা এবং কন্টিনিউয়াস প্র্যাকটিস করার বিষয়টা, এটা কিন্তু আবার প্রফেশনালদের উপরে। এখন এই প্রফেশনালরা যখন করতে যায়, এদের আবার একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে যায়, কাজের প্রেশারে আবার বের হয়ে এটাকে নতুন করে, ওই যে আপনি বললেন লার্ন, আনলার্ন, এই প্রসেসের ভিতর দিয়ে যাওয়া ওনাদের জন্য খুব কঠিন হয়ে যায়। এবং কঠিন হয়ে যাওয়ার কারণে তখন আবার একটা গ্যাপ তৈরি হয়, এই স্কিল গ্যাপটা তৈরি হয়, এবং এটা আইডেন্টিফাইড একটা গ্যাপ আমাদের জন্য। আমরা এটাকে বলি সফট স্কিলস বা কোমল দক্ষতা, যেটা নিয়ে আপনিও কাজ করছেন ইতিমধ্যে। লিডারশিপ, টিম বিল্ডিং, কোলাবোরেশন, কমিউনিকেশন, নেগোসিয়েশন, সেলসম্যানশিপ, এরকম নানা রকমের ইনট্যাঞ্জেবল স্কিল, যেটা আসলে ডিফাইন করা যাবে না, এই স্কিলগুলোর একটা বিশাল গ্যাপ হয়। কারণ ওই যে পেছনে যে গ্যাপগুলো ফেলে এসছে, এটাকে তখন কাটানোর জন্যে একটা প্রচুর সময় তাদেরকে ব্যয় করতে হয় এটার পেছনে। দ্যাটস ভেরি ইন্টারেস্টিং প্রপোজিশন। একটা জিনিস আই এম থিঙ্কিং টু আস্ক ইউ, দ্যাট ইজ, আমরা এখন যে বয়সে এসে ইউনিভার্সিটি শেষ করে কর্পোরেটে আসছি, সো লেটস লুক ইন টু দ্য এজ অফ 22, 23, 24, 25, সো হুইচ ইজ দ্য অ্যাডাল্ট এজ আফটার 18। এখন অ্যাডাল্ট লার্নিংয়ের জন্য যে মেথড অ্যাপ্লিকেবল, যে আই হ্যাভ মাই ওন সেট অফ ভ্যালুজ, ওন সেট অফ বিলিফ, ওন সেট অফ বিহেভিয়ার্স, right? That is what is the foundation of that I have learned over the last 20s, 25 years. এখন যখন আমি রিয়েলাইজেশন করলাম যে অ্যাকচুয়ালি আই নিড টু বিল্ড সাম স্কিলস, এবং আপনারা বা আমরা সবাই যেটা বলছি যে দ্যাট ইজ দ্য সফট স্কিল, অ্যান্ড হাউ ডু আই লার্ন দিস সফট স্কিল?
ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট যে আপনি যেগুলো বললেন যে কমিউনিকেশন, দেন কোলাবোরেশন, দেন ক্রিয়েটিভিটি, এই জিনিসগুলো একদিন আমার ভিতরে অ্যাডাপ্টেড হয়ে যাবে, ইনবিল্ট হয়ে যাবে? সো অ্যান্ড হাউ ডু আই লার্ন ইট? সো মাই পয়েন্ট ইজ, একটা স্টুডেন্ট যখন প্রাইমারি লেভেলে শেখে, যখন সে 10 বছর পার হয় নাই, ভার্সেস অ্যাডাল্ট লার্নিং, এই যে দুটো জিনিসের ভিতরে, যেহেতু আপনি অনেক দিন পড়াচ্ছেন, অ্যাডাল্টদেরকে আপনি শেখাচ্ছেন, সো অ্যাডাল্টরা কত তাড়াতাড়ি ইকুইপ করতে পারে এই সমস্ত স্কিল সেটগুলোকে নিজের ভিতরে আত্মস্থ করা? আপনি বলছিলেন যে কীভাবে আত্মস্থ করতে পারে, কারণ এই জায়গাটাতে আমরা মনে হয় স্ট্রাগল করছি, তাই না? আত্মস্থ করা আমরা সবাই কিন্তু জানি, হু ডাজন্ট নো টুডে কমিউনিকেশন ইজ দি স্কিল, লাইফ, একদম ব্লাড লাইন বলি আমরা, লাইফ লাইন অফ এভরিথিং, কারেক্ট। সো প্লিজ এনলাইটেন অ্যাবাউট ইন দিস এরিনা। আচ্ছা, যদি আমি ট্রেনার্স পয়েন্ট অফ ভিউতে যাই, তাহলে আপনিও জানেন, আমিও সেটা সবসময় প্র্যাকটিস করি, আমরা যারা ট্রেনার, আমরা যখন মেথড অ্যাপ্লাই করি, চিন্তা করতে হবে, যখন একাডেমিক কনটেক্সটে আমরা পড়াশোনা করাই, আমরা একটু বলি প্যাডাগজি। প্যাডাগজিটা কি? যে একদম আপনার তারা পড়বে, তারপরে ডেলিভার করবে, এবং তাদেরকে অনেকটা মানে ট্রিট করা হবে চিলড্রেনের মতো, এভরি লার্নার ইজ এ চাইল্ড, এরকম একটা অ্যাটিটিউড বা আউটলুক থাকবে। বাট যখন আমরা অ্যাডাল্ট লার্নিং নিয়ে কথা বলবো, তখন আমরা বলি অ্যান্ড্রাগজি, অর্থাৎ এই জায়গায় কিন্তু আপনি তাকে ফোর্স করতে পারবেন না। সেখানে ট্রেনার অ্যাক্টস লাইক এ ফ্যাসিলিটেটর, তাকে রিসোর্স দিয়ে সাজিয়ে দিতে হবে, তাকে গাইড দিতে হবে, তাকে ফ্যাসিলিটেট করতে হবে, এবং এইটা তখন সে তার মতো করে আপনার সামনে উপস্থাপন করবে, অ্যাডাপ্ট করার চেষ্টা করবে। এখন কতটুকু করবে এটা আপনি হয়তো মনিটর করে, অবজার্ভ করে তাকে ফিডব্যাক দিবেন যে ইয়েস, ইউ হ্যাভ ডান আ লিস্ট অফ থিংস গুড, বাট দি গ্যাপ ইজ ইউ ক্যানট সে ব্যাড, বিকজ অ্যাডাল্ট লার্নিং ইউ ক্যানট ইভেন রিবিউক অর প্রবাবলি স্কল সামওয়ান ডাইরেক্টলি, বিকজ অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে ওই যে একটা বয়স্ক একটা লোক বা বয়স হয়ে গেল, সে কিন্তু এটা মানতে নারাজ, he or she does not want to be treated like a child at primary school or college. আপনি কিন্তু তখন তার সঙ্গে, আমি যে প্রফেসরই ফলাই ইউনিভার্সিটিতে বা অন্য জায়গায়, এখানে ওদের সঙ্গে এটা করা যাবে না। সো এই মেথোডোলজিগুলো কিন্তু জানা লাগবে। আরেকটু উপরে লেভেলে গেলে আমরা বলি হিউটাগজি, তার মানে পুরো লার্নিংটাই একদম নিজের, যেটা আমি করছি, যে এখনও শিখতে চাচ্ছি, কারণ পুরো ওনারশিপটা আমরা নিয়ে নিয়েছি লার্নিংয়ের। অ্যান্ড্রাগজি বলছে তাকে ওনারশিপ দাও, আমরা দিচ্ছি, এখন নিচ্ছে কি না ওটা নেওয়ার পার্সেন্টেজের উপরে বোঝা যাবে সে কতটুকু শিখবে, হাউ ফাস্ট, হাউ স্লো। আর যদি কোনো কারণে হিউটাগজি লেভেলে চলে যায়, যে না আমাকে শিখতেই হবে, এটা আমার প্যাশন, এটা আমি মজা পাচ্ছি, ওই লেভেলে যখন সে যাবে, দ্য পারপাস ইজ সেট লাইক দ্যাট। বাট আমরা যারা ট্রেনার, আমাদের কিন্তু আমাদের এই স্কিলগুলো লাগবে। এই কারণে লাগবে যে এই মেথোডোলজি আমার ধারণা অনেকেই জানে না, এটা একটা গ্যাপ হতে পারে ইন্ডাস্ট্রি। যারা টিউটি করেছে তারা কিভাবে এই জিনিসগুলো পেয়েছে কিনা, আমার মনে হয় যে এই জিনিসগুলোর উপরে আরও প্রচুর পড়াশোনার প্রয়োজন আছে যারা ট্রেনার বা কোচ হিসাবে কাজ করছে ইন্ডাস্ট্রিতে। কারণ এই বিহেভিয়ারটা কিন্তু আপনার লার্নারকে আইদার ইন্সপায়ার করবে অথবা ফ্রাস্ট্রেটেড করবে। কেউ কেউ বলে যে আরে এইগুলো খামাখা, কিছু গল্প টল্প করে নাচানাচি করে তারপরে চলে যায়, ইট ডাজন্ট লাস্ট, হয়তো এরকমও বলতে পারে। আবার যদি আপনি ঠিকমতো ফ্যাসিলিটেট করতে পারেন, সে বলবে যে লার্নিংটা এত ফান ছিল। কারণ লার্নিংয়ে আমরা জানি যদি ফান থাকে, ডোপামিন আসে, এন্ডোরফিনস তৈরি হয়, কমফোর্ট জোনে থাকে, খুব তাড়াতাড়ি সে পিক আপ করে, সে প্রেশার স্ট্রেস ফিল করে না। তো এই জিনিসগুলোর জন্যে আমার মনে হয় যে ভালো ট্রেনার্স পুল আমাদের দরকার আছে ইন্ডাস্ট্রিতে, যারা যখন গাইড করবে, ট্রেনার হিসেবে কাজ করবে, এই মেথোডোলজিগুলো বুঝবে, টেকনিকসগুলো বুঝবে। এবং ট্রেনার এবং টিচাররা বলা হয়ে থাকে তারা নেভার এন্ডিং প্রসেস লার্নিংয়ের ভেতরে থাকবে, তাদের লাইফ লং জার্নি হচ্ছে লার্নিং, লাইফ লং জার্নি হচ্ছে আপনার শুধু কন্টিনিউয়াস লার্নিং তাদের ভেতরে থাকতে হবে। এবং যদি থাকে তাহলে ট্রেনাররা, ফ্যাসিলিটেটররা, ইন্ডাস্ট্রির এই যে প্রফেশনালদের তখন খুব তাড়াতাড়ি স্পার্ক করতে পারবে। আমার মনে হয় এই জায়গাতে আমাদের একটি বিশেষ ইনস্টিটিউশনাল কিছু, আমার যেমন আপনি ট্রেনার হয়েছেন, হয়তো পরে কোনো জায়গায় সার্টিফাইড কিছু প্রোগ্রাম করেছেন, আমরা ট্রেনার হয়েছি প্যাশন দিয়ে হয়েছি, পরবর্তী সময় হয়তো ইনস্টিটিউশনালি কিছু সার্টিফিকেট জোগাড় করেছি। কিন্তু আমার মনে হয় যে এখন যে নতুন জেনারেশন আসছে, ওনাদের জন্য আমাদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কিছু
উদ্যোগ প্রয়োজন আছে এবং আমরা সোসাইটি ফর লিডারশিপ স্কিলস ডেভেলপমেন্ট থেকে কিছু টিওটি প্রোগ্রাম লঞ্চ করছি। তারপর আপনার ট্রেনারদের কিভাবে সার্টিফাই করা যায় এটা নিয়ে কাজ করছি। বোল্ডও নিয়ে ভাবছে, ইতিমধ্যে বোল্ড থেকে আমরা সফট স্কিলসের উপরে একটি পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা সফট স্কিলস বলছি আমরা এটাকে, যেটা আমরা এবিপি একাডেমি ফর প্রফেশনালের মাধ্যমে আমরা করানোর চেষ্টা করছি। তো আমার মনে হয় যে এই স্কিলগুলো লাগবে ট্রেনারদের যখন ইন্ডাস্ট্রিতে যাবে আপনার লার্নিং ডেলিভার করার জন্য। Thank you, Moin bhai, for sharing all these nuggets, wisdoms, lessons that you have learned over 20 years. Now, as this is the program for the university students and young professionals, would you please share like how the young talented students and professionals can develop for the 21st century's skills that it required? কারেক্ট। আমরা যেটা একটু আগে আলোচনা করছিলাম, আমরা যে 4Cs বলছিলাম, কমিউনিকেশন, কোলাবোরেশন, ক্রিয়েটিভিটি, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, যেটা আপনি বলছিলেন কোয়েশ্চেন করা, এবং এই জিনিসগুলো ইনকুইজিটিভনেস। সো এই চারটা যদি আপনি দেখেন, আসলে এটা আমরা বলি যে লাইফ লাইন অফ এনিথিং। আমি দেখি এইভাবে স্টুডেন্ট লাইফে যদি ফেরত যাই, আমি যে কোনো স্টুডেন্টকে চিন্তা করতে হবে, এক সময় ছিল কামরুল ভাই আমরা আসলে এম ইন লাইফ লিখতাম। আমরা কি লিখতাম? কেউ লিখতো আই ওয়ান্ট টু বি এ ডক্টর, আই ওয়ান্ট টু বি এন ইঞ্জিনিয়ার, আই ওয়ান্ট টু বি এ টিচার, টিচারদের খুশি করার জন্য, পাইলট, হোয়াট এভার, দ্যাট ওয়াজ গুড। বাট আস্তে আস্তে যখন ওই দি প্যাসেজ অফ টাইম সামনে এগিয়ে যাবে, তখন রিয়েলিস্টিক্যালি আসলে চিন্তা করতে হবে যে আমি আসলে কোথায় যাচ্ছি, এবং তখনই কিন্তু গোল সেটিংয়ের প্রয়োজনটা আসবে, যে আমি নিজেকে কীভাবে গোল সেট করব। গোল সেট এই জন্যেই বলছি যে দেখেন, এট দি এন্ড অফ দি একাডেমিক লাইফ দুটো রাস্তা, আমি খুব ব্রডলি না গিয়ে খুব সহজভাবে যদি দেখি, দুটো রাস্তা একটা স্টুডেন্টের সামনে। একটা হচ্ছে হয় আমি কোনো একটা জায়গায় কেরিয়ার শুরু করব, আরেকটা হচ্ছে আমি নিজে কিছু করব। আমি এটাকে বলি কেরিয়ার লিডারশিপ, এন্টারপ্রেনিউর লিডারশিপ। যে or yes, either you become an employee or employer. So choice is yours. দেখেন দুটোতেই কিন্তু দক্ষ লোক লাগবে। এই জন্য লাগবে, আপনি যদি নিজে ব্যবসা করতে চান তাহলে কিন্তু আপনার আবার ওই ব্যবসায়িক দক্ষতাগুলো লাগবে। আবার ওই ব্যবসা, আপনার ব্যবসায়ী যদি মেনটেন করতে চান, আবার কিন্তু আপনার ওই কেরিয়ারিস্ট লাগবে টু মেনটেন দ্য সিস্টেম অ্যান্ড বিজনেস। So overall the skill is actually yes, same. হয়তো প্রবাবলি যারা অ্যাপ্লিকেশন ডিফারেন্ট, কারণ হচ্ছে যারা আসলে উদ্যোগী হিসাবে কাজ শুরু করে তাদেরকে আমি এই জন্য বলি তারা ভিশনারি, এরা বড় করে দেখতে পাচ্ছে, দে থিঙ্ক বিগ, এবং ইয়েস রাইট হোয়াট এভার, মানে খুব বড় করে দেখছে বলেই কিন্তু নিজেকে ওই জায়গায় দেখতে পাচ্ছে। আর ক্যারিয়ারিস্ট যারা, তারা হয়তো বুঝতে পারছে যে রিস্ক ফ্যাক্টর এখানে কম, মাস শেষ হলে আমি একটা স্যালারি পাবো, সো ওয়াই ডোন্ট জাস্ট স্টার্ট। আমরা জানি যে এরকম ফিশনও আছে যে এক ক্যারিয়ারিস্ট কিছুদিন পরে আবার নিজে আবার ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কিছু করছে, আবার কোনো স্টার্ট আপ কিছুদিন পরে আবার ভালো ক্যারিয়ারে গিয়েছে, এরকম কম্বিনেশন কিন্তু আছে। সো ইটস নাথিং রং, এটা হতে পারে। তো এখন এই জায়গায় এসেই কিন্তু বিশেষ করে ইউনিভার্সিটি লাইফে, আর্লিয়ার বেটার, আরও আগে যদি কেউ শুরু করতে পারে কলেজ লেভেলে তো আরও ভালো। ইউনিভার্সিটি লেভেলে এসে একজন স্টুডেন্টকে চিন্তা করতে হবে যে ওয়্যার মাই জার্নি এন্ডস, চিন্তা করতেই হবে। এই চিন্তাটা তাকে ওইখান থেকেই করতে হবে। এখন অ্যাকাডেমিক্যালি সে যাই পড়ুক না কেন, যেটাই পড়ুক না কেন, নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে যে কোনটাতে সে আসলে খুব ওয়াও ফিল করার ক্ষেত্রে। আমরা এমনও তো দেখি যে মেডিকেল প্রফেশনাল বিজনেসে আছে, মেডিকেল প্রফেশনাল বিসিএসে আছে, আবার ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাংকে আছে, এবং অ্যারাউন্ড দ্য গ্লোব কিন্তু এই পিকচার আছে। এটা নট নেসেসারিলি যে আপনি একাডেমিক্যালি যেটা পড়েছেন, আনলেস ইউ সিলেক্ট দ্য টিচিং পাথ, আর কোনো কিছুতেই কিন্তু একাডেমিক্যালি আপনি যা পড়েছেন সেটাই ব্যবহার করতে পারবেন এমন কোনো নিশ্চয়তা নাই, এবং এটার কোনো প্রয়োজনও আমি দেখছি না। অবশ্যই আপনার হার্ড স্কিল যেগুলো কেরিয়ার পাথ আছে, যেমন ধরেন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডক্টরস, এগ্রিকালচারিস্ট, এগুলো অবশ্যই কোর স্ট্রেংথ ওটাই হওয়া লাগবে, এটা অন্য কোনো জিনিস দিয়ে করা যাবে না, এটা একদম কোর টেকনিক্যাল স্কিলস। এখন স্টুডেন্টদের ইউনিভার্সিটিতে যখন তারা থাকে, এরা যখন রিজিউমে বা সিভি
লেখার সময় দেখা যায় একটা জায়গায় এসে আটকে যায় তারা, সেটা হচ্ছে যে অভিজ্ঞতা বা ধরেন এক্সট্রা কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, এই জায়গায় তারা থমকে যায়। তো আমি সবসময় স্টুডেন্টদেরকে এনকারেজ করি, এবং আজকে যারা এই প্রোগ্রামটি দেখছেন তাদেরকেও এনকারেজ করব, যেন প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে নানা রকমের ক্লাব থাকে, এইচআর ক্লাব থাকে, মার্কেটিং ক্লাব থাকে, ডিবেট ক্লাব থাকে, ইংলিশ ক্লাব থাকে, এরকম নানা রকমের ক্লাব আছে। আপনি যে কয়টা ক্লাব, অন্তত দুটো ক্লাবে আপনি সংশ্লিষ্ট থাকেন এবং এই ক্লাবের নানা রকমের কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট থাকবেন। এছাড়া এরকম অনেক অর্গানাইজেশন আছে যারা ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডার হিসেবে নিতে চায়, যেমন সোসাইটি ফর লিডারশিপ স্কিল ডেভেলপমেন্ট, আমরা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডার নিচ্ছি, অলরেডি কয়েকটা ইউনিভার্সিটিতে আমরা অ্যাপয়েন্ট করেছি। এরকম আরও অর্গানাইজেশন নিতে চাই, সে ভলান্টারি ওয়ার্ক। কিন্তু সুবিধাটা কি হবে? সেটা হবে এই, আপনি জব মার্কেটে, কেরিয়ার মার্কেটে ঢোকার আগে আপনি একটি নেটওয়ার্ক বিল্ড করবেন। কিভাবে? যে আপনি এসএলএসডিতে বা এসএলএসডির মতো কোনো অর্গানাইজেশন যদি কাজ করেন ভলান্টারিলি, আপনি এই সমস্ত অর্গানাইজেশনে যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়, এই সমস্ত জায়গায় নানা রকমের ফাংশনাল হেডরা আসে, সিওস, এমডিস, চেয়ারম্যান, বিজনেস লিডার্স, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, এরা আসে। এদের সঙ্গে কথা বলার, ইন্টারাকশন এবং ফেসবুকে কানেক্টেড হওয়ার, লিঙ্কডইনে কানেক্টেড হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। এই সুযোগটা কি কাজ দেবে আপনাকে? যখন আপনি এই সিভিটা দিবেন কোথাও এবং আপনার ছবিটা দেখবে, মনে হবে একে যেন কোথায় দেখেছি। ইন্টারভিউ বোর্ডে আপনি গিয়ে দেখবেন এত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলছেন যে আপনি তাকেই দেখছেন যাকে আপনি বাইরে অন্য অনুষ্ঠানে দেখেছেন। তখন মনে হবে যে আপনার ভিতরে কোনো নার্ভাসনেস নেই। আপনি যে এই লেভেলের লোকজনের সঙ্গে কথা বলার আত্মবিশ্বাস, ওই ভলান্টারিলি কাজ করতে গিয়ে কিন্তু আপনি শিখে যাবেন। একজনের উদাহরণ তো আমি দিতেই পারি, যে ভলান্টারি ওয়ার্ক করে আজকে গ্লোবাল সিও হিসেবে কাজ করছে, সাদমান শাদাব। ফেসবুকে আপনারা কেউ খুঁজে দেখতে পারেন। এবং সে কিন্তু তার কেরিয়ারের একটা বড় অংশ স্বেচ্ছাসেবী কাজে নিজেকে নিয়োগ করেছে বিভিন্ন জায়গায়, এবং এই ভলান্টারি কাজ করা, ডিভোটেড ভলান্টিয়ার। এটা একটা। আরেকটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, দেখতে হবে, এই যে 4টা সির কথা আমরা বললাম, কমিউনিকেশন। তো কমিউনিকেশন পাবেন কোথায়? তাহলে আপনাকে ডিবেটে পার্টিসিপেট করতে হবে, যে সময় সুযোগ পাবেন কথা বলতে হবে। আপনি ক্রিয়েটিভিটি কোথায় পাবেন? কোনো কাজে, ক্রিয়েটিভ কোনো কাজে আপনাকে ইনভলভ হতে হবে। যে কোনো একটা কুইজ কম্পিটিশন হচ্ছে, কোনো একটা এক্সাম হচ্ছে, কোনো একটা টেস্ট হচ্ছে যেখানে প্রাইজ ইনভলভ আছে, যান না। না টিকলেও এই যে প্রসেসের ভেতরে যাওয়াটা, কোনো কেস স্টাডি কম্পিটিশন হচ্ছে, এই সমস্ত জায়গায় যান। গেলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আপনার ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিংটা আস্তে আস্তে এক্সপ্লোর করবে। কোলাবোরেশন হবে নতুন মানুষের সঙ্গে কাজ করার ভেতর দিয়ে। এবং ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং তখনই আসবে যখন আপনি প্রশ্ন করতে শিখবেন, যে আমি আসলে কি প্রশ্ন করলে কি জবাব পাবো। এই জায়গাগুলো আস্তে আস্তে এক্সপ্লোর করবেন। এবং এটাকে যদি আমরা প্যাকেজ করি, আমরা এটাকে বলি সফট স্কিলস, অর্থাৎ কোমল দক্ষতা। আপনি কি সুন্দর করে কথা বলতে শিখছেন, আপনার কি বাংলা, ইংরেজিটা পরে আস্তে আস্তে শেখেন। 12 বছর ইংরেজি শেখেননি, কিন্তু এখনও তো সুযোগ আছে। ওয়ান ক্লিক অ্যাওয়ে ইউটিউব, গুগল, প্রচুর ফ্রি বই পাওয়া যায়, প্রচুর ফ্রি ভিডিও পাওয়া যায়, যেটা দেখে আপনি প্রত্যেক দিন নিজেকে আস্তে আস্তে গড়ে তুলতে পারেন। আমি কামরুল ভাই আমার স্টুডেন্টদের বলি, স্পেন্ড অনলি 15 minutes daily to improve your English. This is really and truly wonderful. Wonderful. Developing the Yes. skills and capabilities. ধরেন অনেকে বলে স্যার কি দেখবো? 15 minutes আপনি BBC, you watch BBC, you watch CNN, any English channel, only for 15 minutes. নিউজ হতে পারে, any program, বলে ভালো লাগে না, তাহলে কি করেন? Even একটা কথা আছে যে where there is a will, there is a way. না, আবার ভ্যারাইটিও আছে কামরুল ভাই। ধরেন আপনার নিউজ ভালো লাগে না, why don't you watch a motivational video in English, right? Tony Robbins, Brian Tracy, কত মানুষের ভিডিও এখন ইউটিউবে অ্যাভেলেবল আছে, right? And also you can go for English songs to really speak like the English, মানে নেটিভ ইংলিশ স্পিকাররা যেভাবে কথা বলছে, এইটার অ্যাকসেন্টটাও তো আপনি লিসেনিংয়ের ভেতর দিয়ে নিজের ভেতর তৈরি করতে পারবেন। সো দেয়ার আর মেনি টুলস অ্যারাউন্ড ইউ। একাডেমিক যে পড়াশোনাটুকু, এটা কোনোভাবেই বিচ্যুত করা যাবে না। আমি বলছি না যে আপনি সিজিপিএ কমিয়ে ফেলুন এগুলো করতে গিয়ে, না। আপনার সিজিপিএটুকু একটা টার্গেট করে নেন, যে আপনি যদি টিচিংয়ে যেতে চান সিজিপিএ বেশি লাগবে। আমরা যারা টিচিংয়ে আছি তাদের সিজিপিএ একটু হাই। কেন হাই? এই জন্যে যে আপনি থিওরিটিক্যালি কতটা কম্পোজড এটা দেখতে চাই ইউনিভার্সিটি। ইয়েস, সাউন্ড। একাডেমিক্যালি
সাউন্ড না হলে আপনি একাডেমিশিয়ান হতে পারবেন না, রিসার্চ করতে হবে, আপনার রিসার্চিং মাইন্ড থাকা লাগবে। এই জন্যে যদি আপনি একাডেমিক কেরিয়ার না হয়, আপনি অন্য কিছুতে যেতে চান, তাহলে আপনি একটি স্ট্যান্ডার্ড সিজিপিএ টার্গেট করেন, করে ওটার পাশাপাশি আপনি এই সমস্ত ভলান্টারি ওয়ার্কে ইনভলভ হন, নেটওয়ার্কিংয়ে ইনভলভ হন। আপনি তো জানেন একটা কথা আছে যে হার্ড ওয়ার্ক মানে নেটওয়ার্ক ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন হার্ড ওয়ার্ক। যে ইয়েস, আরেকটা মজার হচ্ছে আপনার নেটওয়ার্কই হচ্ছে আপনার মানে সর্বসাকুল্যে আপনার যে সম্পদ, সেটাই হচ্ছে আপনার নেটওয়ার্ক। লেভারেজ করা যায়, একজন মানুষকে সহজে অ্যাক্সেস করা যায়। সো নেটওয়ার্কের এখন এই মুহূর্তে কোনো বিকল্প নেই। এই 5th ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন বা 4th ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের ভিতরে আমরা যাচ্ছি, এবং এটা খুব সহজ। ফেসবুকে আপনি ইচ্ছা করলে চাইলে যে কোনো সময় ক্যানাডিয়ান প্রাইম মিনিস্টার একটা মেসেজ দিতে পারেন, অ্যান্ড ইটস সো ইজি। তো এই ইনিশিয়েটিভগুলো ভিতর থেকে একটু তৈরি করতে হবে এবং সংজ্ঞায়নে থাকতে হবে, একটি অর্গানাইজ একটা ফরম্যাটে থাকতে হবে। এই জন্য যে ক্লাবিংগুলো করলে অনেক মানুষের সাথে মেশা যাবে, এটা রাখবেন। আর পাশাপাশি একটা মাইন্ডসেট তৈরি করতে হবে যে আসলে আপনি কি করতে চান। আপনি কি আসলে এন্টারপ্রেনিউরিয়াল কিছুতে যাবেন নাকি কেরিয়ারে যাবেন, এটা অন্তত সিদ্ধান্ত নেন। আমি বলছি না যে কিছু দূর গিয়ে আপনি ফেরত আসলে বড় রকমের দুর্ঘটনা জীবনে ঘটে যাবে, তা না। অ্যাসেসিং, আমি বলি সোয়াট অ্যানালাইসিসটা করে ফেলা উচিত। আমি ইংরেজি জানলে আমার কি সুযোগ হবে, না জানলে এটাকে কীভাবে আস্তে আস্তে রেকটিফাই করব। একটা কথা মনে রাখবেন যে কুইক ফিক্স বলে কিছু নেই। এটা একটা প্রসেসের ভেতর দিয়ে, লার্নিং ইজ এ প্রসেস, স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেস, আস্তে আস্তে নিজেকে তৈরি করতে হবে। এই জন্যেই এই সামনের যে 4th বা 5ম শিল্পগুলো আসছে, এটার জন্য নিজেকে তৈরি করে ফেলতে হবে। এটা হচ্ছে যারা ইউনিভার্সিটিতে এখন আন্ডারগ্রেড হিসেবে আছেন, তাদের জন্য, এমবিএতে যারা পড়াশোনা করছেন, তাদেরকেও একটু এই বিষয়ে চিন্তা করতে হবে। হয়তো আপনাকে ইন্টারাকশনটা বাড়াতে হবে। অনেক জায়গায় দেখি স্টুডেন্টরা হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে। আমি বলি যে ওয়াই ডোন্ট ইউ স্ট্যান্ড আপ অ্যান্ড শেক ইউ, এক্সটেন্ড ইউর হ্যান্ডস। বলে উনি যদি হাত ফেরত নিয়ে নেয়, হাত ফেরত নিয়ে কতজন হাত ফেরত নিয়ে নেবে? একজন হাত বাড়িয়ে দেবে। তোমার বলার ভঙ্গিতে, তোমার হাত সম্প্রসারণ করার ভঙ্গিতে একসময় সেই হাত বাড়ানোটা একটা শক্ত বন্ধন হয়ে যাবে। এবং এই অভ্যাসটুকু করতে হবে। হাত পা গুটিয়ে চোখ মুখ কথা বলবো না, না উনি আগে কথা বলুক, আমি আগে কথা বলবো, এরকম আনসোশ্যাল বিহেভিয়ার কিন্তু কোনোভাবেই ভালো কিছু দিবে না। Actually the part of communication skill that you talked about, right? Communication is what? Communication is actually convincing someone in favor of you, or to communicate what you want. So that you have to be compassionate what you want. You have to be passionate about, and you have to persuade. The word is persuade, for persuasion. So this is actually the end result is of the communication is you need to achieve what you want to achieve, right? Otherwise the end result is actually you are not achieving. So this is one thing. Let's come back to building these skills as a habit. So if we can build some of the habit regularly, as you said, like 15 minutes a day, so probably we can build some of the regular good habits which can build me eventually in 2 to 3 years time. এক্স্যাক্টলি। আমি যদি 6 দিন ধরি 10 মিনিট করে হলো 1 ঘন্টা, তাহলে আপনি দেখেন মাসে কিন্তু সে 4 সপ্তাহে 4 ঘন্টা ইংলিশ প্র্যাকটিস করছে। দ্যাটস হাউ থিংস গো অন। এবার এটা 12 দিয়ে পূরণ দেন, that becomes a complete course. Yeah. হ্যাঁ, এবং এটা খুব সহজ। যে আমার আর্টিকেলের দুর্বলতা আছে না, টেন্সের দুর্বলতা আছে, এটা যে মতো করে নিজেকে আবিষ্কার করতে পারে। কোনটা লিখতে গেলে প্রিপোজিশনের সমস্যা হয় না, কোথায় হয়, এটাকে বের করে নিয়ে এত ম্যাটেরিয়ালস আছে। আমার মনে হয় যে 1 মাস প্র্যাকটিস করলে নিজের আত্মবিশ্বাসটুকু আস্তে আস্তে তৈরি হয়ে যাবে। এবং একজন ফ্রেন্ড বাডি লাগবে যার সঙ্গে এটা আমরা অ্যাপ্লাই করব, কথা বলবো। অনেকে বলে ইংরেজি লিখতে পারে ভালো, কিন্তু বলতে সমস্যা হয়। সমস্যা হওয়ার কারণই হচ্ছে যে প্র্যাকটিসটুকু করছে না, লিখছে কিন্তু এটা ডেলিভার করতে হবে, ইন্টারেক্টিভ করতে হবে। তাহলে দেখা যাবে যে আস্তে আস্তে, অফকোর্স রোম ওয়াজ নট বিল্ট ইন এ ডে, সময় লাগবে। তো এটা এখন থেকেই শুরু করলেই দি আর্লিয়ার দ্য বেটার, এই কথাটুকু বলছিলাম স্টুডেন্ট যারা আছেন তাদের জন্য। এক্স্যাক্টলি, বিকজ ওয়ান থিং অলসো সার্টেন, যে আমি এতদিন যে কাজগুলো করে এসেছি অতীতে, সেই একই কাজ করে I also cannot expect new result. No. So if you want new thing, new result, increased result, increased output, you also have to increase your input. Increase your effort as well. Only then you can expect something bigger. So এখানে কিন্তু যেটা আসে যে habit, it takes some time. Once you build habit, it's really difficult not to do that particularly. Fantastic. আমরা শেষ করব যেহেতু আমাদের সময়ের
স্বল্পতা আছে। শেষ করব আপনার একটা কথা দিয়ে, যে আপনি যেটা বলছিলেন যে চয়েস, জি অ্যাকচুয়ালি আমরা কিন্তু কেউই কোনো কিছু নয়, বাট দ্য চয়েস দ্যাট উই মেড in our life, in our past time. So choice wisely, choose wisely rather. So what you want to become, what are you deciding, what are you picking, whom are you talking, whom are you mixing, what you are learning, what you are taking input. This would be your output. So this is nothing but a choice. Every moment we are actually choice, we are deciding. So choice becomes a decision. So this is actually our circumstances that we can create. So our thoughts become things because we choose. So we hope and believe that whatever Moin bhai and we have discussed, we wanted to bring out like wealth of experiences that we have. We have together 40 years of experience, maybe even more. Right. So we believe that you have learned something, and we also hope that you would be applying to beautify your career. So that's to modify your career or to accelerate your career, whatever. It's a choice again. You want to modify, do it. You want to beautify, do it. You want to accelerate, it's a choice. Everyone has his own DNA. So automatically, everyone has a strength. Everyone has some weaknesses. So strength ব্যবহার করে weaknessটাকে remove করা যাবে, এবং all resources are available now. Absolutely. Only your right intention, the right choice will take you next level of your success. এটাই ভাবতে হবে, আর কিছু না. Everything is fine. Thank you All so is much. well. Thank you so much for bringing all of this. Thank you very much. Thank you. It's a you. pleasure. And I really enjoyed the discussion. Hope Thank you. our next generation people will be benefited from this kind of discussion and prepare themselves in the best possible way to be the best of their own version. Thank you. Absolutely. Coach Kamrul Hassan Network presents My Career, My Success, My Career, My Future. Welcome you to whatever you want to achieve in your life. We wish you all the very best. Go for the best, achieve the best, and contribute for the betterment of the society and lead and of the industry and also to the country. So that's what we believe. We hope that you are doing good, you're keeping good. Stay tuned, and God bless you. Thank you for watching and staying.